हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल स्कूप विद अभी। तो आज हम वोकैबुलरी स्किल्स अगेन इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं लेकर आया हूँ द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर से आर्टिकल आज की डेट का, दैट इज 16 ऑफ मई 2020। ये आर्टिकल लिखा गया है राजबीर देसवाल जी द्वारा और इसका टाइटल आप देख सकते हैं, वो लिखा है कि ताउज एंटा फ्लरिश्ड इन द लॉकडाउन। अच्छा, मेरी इस वीडियो बनाने का मोटिव यही है क्योंकि मेरे टीचर्स ने भी मेरे को यही बोला था कि अगर आप अपनी रीडिंग और अपनी स्पीकिंग के स्किल्स को इंक्रीज करना चाहते हो तो उसमें वोकैबुलरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और दोनों ही केसेस में न्यूज़पेपर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टिप। इसी टिप को फॉलो करना ज़रूर करना चाहिए। सो आई हैव रेड इन माय टाइम। मैंने भी अपने 2 साल लगातार इसी तरीके से, और अभी भी मैंने ये अपनी हैबिट बना के रखी है कि मैं न्यूज़पेपर को थोड़ा सा एटलीस्ट 1 आवर ज़रूर दूँ। सो इसी के चलते मैं यही वीडियो में आपको लेकर आया हूँ कि कैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, कि कैसे आपको वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो आज हम इसी आर्टिकल के ज़रिए नए वर्ड्स भी सीखेंगे, वोकैबुलरी, और वो वर्ड्स आप अपनी आईएलटीएस की एग्जामिनेशन यानी कि अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में भी यूज़ कर पाओगे। हो सकता है कि शायद आपको वो वर्ड्स अपनी रीडिंग में भी कहीं न कहीं मिल जाएँ, सो इट विल बी ईज़ी फॉर यू। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी वर्ड्स हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करें सो दैट आई कैन ट्रांसलेट, मैं उन्होंने ट्रांसलेट करा हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੋ दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो नहीं समझ पाते ज़्यादा इंग्लिश ਨੂੰ तेज़ इंग्लिश ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਜਸਟ गेट स्टार्टेड विद द आर्टिकल। मैं शुरू करूंगा पहले पैराग्राफ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ a wise knowledge नॉनेज नेरियन, वर्ड लिखा है नॉनेज नेरियन। In my village Anta, reverentially called Tao Kyani was a raconteur besides being knowledgeable। इसका मतलब है कि a wise knowledge नेरियन, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਲਡਰ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। रेवरेंशली कॉल्ड ताऊ मतलब उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਊ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਵਾਸ ਅ ਰੈਕੰਟਰ ਬਿਸਾਈਡ ਬੀਇੰਗ ਨੌਲੇਜੇਬਲ। ਰੈਕੰਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੋਰਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਬੀਇੰਗ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਤਾਊ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੈਕੰਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। So these are the three words that we have read so far. Nonagerian, ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰੈਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਪੈਨ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਬਾय ਸਾਈਡ। a person who is between 90 and 99 years old, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ word use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ word use ਕਰਦੇ ਹੋ elderly, old age people, aged people, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ word use ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ word use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। next ਅਸੀਂ word ਕੀਤਾ reverentially। reverentially ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ you treat someone or something with a lot of respect, ਉਹਨੂੰ reverentially ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ most lots of respect जिस person वास्ते use करते हो। third word is raconteur। raconteur मतलब नैरेटर या स्टोरी टेलर। नॉलेजेबल स्टोरीज जो बंदा सुनांदा है या सुनाने वाले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ नैरेटर, स्टोरी टेलर स्टोरी सुनाने वाले ਨੂੰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ वर्ड आपस ਚ ਐਜ਼ ਅ सिनोनिम यूज ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। so that is the meaning of these words। आगे वो गल करते हैं कि on the hindsight and in the view of the COVID-19 lockdown, I recall what he said about my village having been a single, independent economic entity once upon a time when it came to making do with the locally available resources। तो ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ hindsight। ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈ hindsight। ਬੇਸਿਕਲੀ hind ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਪਿਛਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਂਡ ਲੈਗਸ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ। ਹਾਈਂਡ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਹਾਈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
Hindsight ਦਾ meaning ਹੈ ਕਿ understanding of a situation or event only after it has happened or developed, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ observation ਜਾਂ retrospection। Hindsight ਦਾ ਇਹ meaning ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ words ਜੋ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ synonyms ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ observation ਤੋਂ, retrospection ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ situation ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ understand ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ hindsight। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ on the hindsight, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ on hindsight observe ਕਰਨ ਤੇ, retrospect ਕਰਨ ਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਤੇ। and in the view of COVID-19, COVID-19 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ I recall what he said। recall ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। I recall my memory, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ recall ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਟੀ ਵਰਡ ਵੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ। once upon a time, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। when it came to making do with the locally available resources, then ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ locally available resources ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ help ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। He vividly remembered the names of those who cultivated land and produced grain, not for themselves nor the families, but for the entire village. He recalled the hard work put in by these tillers. The natives of Anta never had to buy grains, etc., from elsewhere, whether it was wheat, rice, cotton, or sugarcane. ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, that is again vivid, vividly, cultivated, then we have tillers, there is tillers, and okay, these are the words। तो vividly ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ clearly, profoundly, candidly, ਇਹ ਸਾਰੇ words ਇਹਦੇ synonym ਨੇ। clearly ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, candidly clearly ਦਾ synonym ਹੈ, profoundly clearly ਦਾ synonym ਹੈ, deeply word use ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ deeply analyze ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ deeply ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। then brightly, ਬੜੇ ਉਗੜ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ flowers are blooming vividly, that means ਕਿ brightly ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ vividly ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ clearly। then tillers, tillers, a person who usually works to grow vegetables, usually ਇਹ word use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ farmers ਲਈ। so this is again a very good word, a very nice word for farmers। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ farmers ਕੁਝ words ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, even you can use in your speaking also, ਆਪਣੀ speaking ਵਿੱਚ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ the word tiller, a person who usually works to grow the vegetables, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। okay, he recalled the hard work, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਲਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ। ਨੇਟਿਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅੰਟਾ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਨੇਟਿਵਸ that means ਕਿ residents synonym, citizens ਹੈ ਇਹਦਾ synonyms, ਇਹ inhabitants, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਸੀਂ word natives ਲਈ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, that is the meaning। ਬਟ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵਰਡ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਪੀਪਲ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫॉर एग्जांपल if you are talking about Indian people, then ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ word use ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ Indian residents, Indian people, Indian natives, populace of India, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ people ਨੂੰ natives ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, that sounds abrupt ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। people ਲਈ ਤੁਸੀਂ individuals word use ਕਰ ਲਓ, that will be fine, part of society use ਕਰ ਲਓ। but natives, that means ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਵਸਨੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। then residents ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, citizens ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, inhabitants ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ IELTS ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੈਸਟ 2 ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਲਿਖੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਓਕੇ, ਮੂਵਿੰਗ ਅਹੈਡ, ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਕਾਲਮ, ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ। Anta remained in a perpetual lockdown all the year around since it was inaccessible on all sides। ਹੁਣ
परपैचुअल ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਰਿਮੇਨਡ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ। ਤੋ ਅੰਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ all around the year, since it was inaccessible on all side, क्योंकि हर एक साइड तो since मतलब क्योंकि, because the synonym है since, it was inaccessible। inaccessible ਦਾ ਨਾ ਵੈਸੇ मीनिंग ਹੁੰਦਾ inoperable, ਜਿਹਨੂੰ operate ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ inaccessible ਦਾ मीनिंग ਹੈ unreachable, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, remote area, far flung, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। that is the thing। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ place ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ inaccessible। most of the time ਸਾਨੂੰ writing task 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਜਾਂ easy ਹੈ, so ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ inaccessible ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ how far, to what extent your countryside or your town or your place has been changed। there you can say that it was inaccessible earlier, a decade ago, now it has been developed significantly। so कितना अच्छा word है inaccessible, ठीक है। inaccessible दूर दराज दा, remote इलाका, far flung। next चल रहा है कि one had to cross the streams, rainy rivulets and swamps to reach Anta। क्योंकि क्यों ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੀਮਸ, ਛੋਟੀ ਨਦੀਆਂ, ਰੇਨੀ ਰਿਵੂਲੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਵੂਲੇਟਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਤੰਗ ਛੋਟੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰੂਕਸ, ਗਾਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਕਸ ਬੋਲਦੇ हैं। ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੇ ਹੈ ਸਵੈਂਪਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਲਦਲੀ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ, ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਓ ਤੇ ਪੈਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੈਂਪੀ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਸਵੈਂਪਸ, ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਜਾਂ ਮਾਰਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਮਾਰਸ਼ਿਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਂਟਾ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਐਸੈਸੀਬਲ ਸੀਗਾ, ਐਂਟਾ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। It was only after weeks or months that one visited the near town of Safidon, which was called Sheher। Hence, Anta was an archipelago for all the practical purposes and such had to depend entirely on itself। इन्ना सारियां दे करके ना क्योंकि ये सारे ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਰਿਵੂਲੇਟਸ ਜਾਂ ਸਵੈਂਪੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਾ ਵਿਲੇਜ ਸੀਗਾ, ਐਂਟਾ ਵਿਲੇਜ ਵਾਸ ਐਨ ਆਰਕੀਪੈਲੇਗੋ। ਆਰਕੀਪੈਲੇਗੋ ਅ ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਂਟਾ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਇਨ ਆਰਕੀਪੈਲੇਗੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। आर्कीपेलिगो मैं रेड कलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਆਰਕੀਪੇਲਿਗੋ, ਆਰਕੀਪੇਲਿਗੋ ਇਕੱਠਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੋਲੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਵਰਡ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾਈਵਿਊਲੈਟ। ਰਾਈਵਿਊਲੈਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਵਿਊਲੈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਰੂਕਸ, ਗਾਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਕੀਪੇਲਿਗੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਸਫੀਦੋ ਨਾਮ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਾਊ ਗਿਆਨੀ ਸੈਡ ਐਂਟਾਵਾਲਾਸ ਨੈਵਰ ਨੀਡਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਪੋਰਟ। ਤਾਊ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਊ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟਾਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੇਟਿਵਸ ਆਫ ਐਂਟਾ ਵਿਲੇਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ, ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਓਕੇ, देयर वाज ओनली वन ब्लैकस्मिथ इन द विलेज। ब्लैकस्मिथ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕਸਮਿਥ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਬਲੈਕਸਮਿਥ ਵੈਸੇ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਮੇਕਸ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਆਇਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕਸਮਿਥ। ਇੱਕ ਬਲੈਕਸਮਿਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਰਾਜ। ਤਾਊ ਗਿਆਨੀ ਰਿਕਾਲਡ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਸ ਡੈਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। He was available to the entire village for even carpentry work। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਵਰਕ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ।
He would fine tune the plowshare of the tillers and wouldn't expect an immediate remuneration. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ he would fine tune. ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਕਰਨਾ। ਪਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਲੋ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਲੇਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਉਪਕਰਨ ਹੋਣ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। not only for the blades, ਕੋਈ ਵੀ equipment ਹੈ ਜਿਹੜਾ farming ਲਈ ploughing ਲਈ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ plough share ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। plough share of the tillers ਯਾਨੀ ਕਿ farmers and would not expect ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ immediate remuneration, remuneration ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ। ਵੈਸੇ remuneration ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ, wages, money, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੈਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ। ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਕਈ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਬਟ ਵੁੱਡ ਵੇਟ ਫॉर 6 ਮੰਥ। ਬਟ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਹਿਸ ਪੈਟਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ would be in a position, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਸਕੇ in the form of grain। form of grain ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਊਗੇ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੇਹੂੰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਓਕੇ। one Jumma Julaha would weave cloth and daris for all। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਦਰੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ DURRIES। I have googled, मैंने गूगल ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ H ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦਰੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਵਰਡ ਹੈ ਦਰੀ। ਜੁਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀਵਨ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬੁਣਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੀਵ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੁਣਨਾ, ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਬੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਾਰਬਰ, ਮਾਮਰਾਜ ਇੱਕ ਨਾਈ, would double as the matchmaker। ਇੱਕ ਨਾਈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਚ ਮੇਕਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਰਿਜਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। suggesting matches for eligible bachelor and bachelorettes। ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ। bachelorette ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ spinsters। spinster sorry spinster ਮਤਲਬ ਅਨਮੈਰਿਡ ਗਰਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ spinster, ਤੇ ਬੈਚਲਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਬॉय ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਚਲਰੇਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਚਲਰੇਟ। ਇਨ ਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੀਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ। ਦਿਸ ਡਿਊਓ ਟੂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲਿਖੀਏ ਡਿਊਓ, DUO। ਡਿਊਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋੜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਨਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, paid on 6 month basis in kind by those who availed of their services। in kind ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? okay, let me write it again। in kind ਦਾ ਮਤਲਬ paid through something but not money। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। kind ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਬਲਰ, ਮੋਚੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਵਾਸ ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਕਪਲ ਆਫ ਫੈਮਲੀਜ਼। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਜੁੱਤੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਐਨੀਮਲ ਹਾਈਡਸ ਐਂਡ ਬਰਿੰਗ ਡੈਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਐਨੀਮਲ ਹਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਉਤਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਨੀਮਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। The scavengers lent his family a helping hand in such operation। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਕੈਵੈਂਜਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੰਟਰਸ, ਫੋਰੇਜਰਸ।
ਸਕੈਵੈਂਜਰਸ, ਹੰਟਰਸ, ਫੋਰੇਜਰਸ ਜਾਂ ਸਰਚਰ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰੇਜਰਸ ਹੰਟਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ। ਓਕੇ। ਇਨ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲਸੋ ਗॉट देयर ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੱਕਣਾ ਮਤਲਬ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ there was no dearth of milk, but some Gujjar families were known to rear livestock and make ghee available to the village residents during pregnancies, wrestling bouts, and other activities involving physical labor. ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਡਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਲੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੈਮਾਈਨ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਰਥ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੈਮਾਈਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਬਟ ਸਮ ਗੁੱਜਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਰੇਅਰ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ। ਰੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ। ਸਟਾਕ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ। ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੇਕ ਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਘਿਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਲੇਜ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਬਾਊਟਸ, obviously ਹਰਿਆਣਾ is known for the wrestling champions। ਬਾਊਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੈਸ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਘਿਓ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਘਿਓ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। Next लिखे कि when the crops matured and reached the barns, all those who provided services during the preceding months would gather to take home their share of grains। कि ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ, ਬਾਰਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੀਸੀਡਿੰਗ ਮੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪਿਛਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸੀਡਿੰਗ ਮੰਥਸ ਹੋ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਊ ਗਿਆਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਤਾਊ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਹੈਪੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਹੈਪੀ ਟਾਈਮਸ ਵਿਦ ਲਿਮਿਟਡ ਡਿਮਾਂਡ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਿਸ ਓਨਲੀ ਲੈਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੈਕ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਲੈਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। that force enter to look towards the ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅੰਤਾ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣ। So that was the whole article and we have got so many vocabulary words that you can, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਰਡਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। if you find this video very knowledgeable for you, तो कमेंट सेक्शन में ना अपनी ईमेल आईडी लिख देना ताकि मैं ये ईमेल कर दूं डॉक्यूमेंट आपको टाइम टू टाइम जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े। So if you like the video, hit the like button. If you do not like the video, hit the dislike button, but also give your suggestions. That is very much valuable for me. So I hope to see you soon again with a new video related to the vocabulary। वो वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बनाऊं हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज में, ताकि इसी तरीके से आपको समझाता रहूं। एंड आई विल ट्राई टू कीप ऑन मेकिंग मोर वीडियोस। मैं कोशिश करता रहूंगा कि आगे भी और वीडियोस बनाता जाऊं जिसमें आपको वोकैबुलरी की कोई कमी ना आने पाए आपकी IELTS एग्जाम के लिए, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एंड स्ट्रॉन्ग पैरामीटर जिसको जज किया जाता है।
So thank you so much. See you soon. Bye bye.